Hello everyone, welcome to this video made by Flora English tutorial. This is the session of English grammar based on narration or the speech episode 4. Learning outcomes, I mean what are we going to learn now? First one, short discussion of assertive sentence. Assertive sentence সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। Number 2, narration changing of assertive sentence. That means we are going to learn how to change narration by using assertive sentence. এখন আমরা assertive sentence এর narration changing শিখব। Dear viewer, this is an excellent class for learning narration. So keep watching until the end of the class and subscribe the channel please. Narration, yes, this is the target point of learning. Today we are going to learn narration changing of assertive sentence. First of all, what is assertive sentence? The sentence that denotes any statement is called assertive sentence. It is also called descriptive sentence. যে সেন্টেন্স কোনো বিবৃতি প্রদান করে তাকে assertive sentence বলা হয়। এটাকে বর্ণনামূলক সেন্টেন্সও বলা হয়ে থাকে। Yes, this is the Bengali version. যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো বিবৃতি দেওয়া বা বর্ণনা দেওয়া বোঝায় তাকে assertive sentence বলে। Assertive sentence is of two kinds. Assertive sentence দুই ধরনের। Yes, assertive sentence, number 1 affirmative sentence, number 2 negative sentence. Affirmative sentence means the sentence that affirms anything or the sentence that admits anything is called affirmative sentence. যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কিছু স্বীকার করা হয় সেটা হচ্ছে affirmative sentence. On the contrary, the sentence that negates anything is called negative sentence. অর্থাৎ যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কিছু অস্বীকার করা হয় সেটাকে বলে negative sentence. Yes, assertive sentence. This is an example of assertive sentence. Lira goes to college. Lira college যায়. This one is called descriptive sentence. কারণ এই assertive sentence দ্বারা কোনো কিছু বর্ণনা দেওয়া বোঝায় বা বিবৃতি প্রদান করা বোঝায়। This is a statement. I told you earlier, assertive sentence can be affirmative. So this one is the example of an affirmative sentence. I have completed my home task. Affirmative. Someone may ask you, have you completed your home task? এখানে আমরা আনসার হিসেবে বলতে পারি কি I have completed my home task. আমি আমার হোম টাস্ক সম্পন্ন করেছি। অর্থাৎ এটি affirmative sentence. Number 2, I have not completed my home task yet. আমি এখনো আমার কাজ সম্পন্ন করি নাই। This is negative sentence. And both affirmative sentence and negative sentence may come at the time of changing narration from direct to indirect. Dear viewers, now we will learn narration changing using this assertive sentence. Okay, let's start. Now narration changing, yes. This is an example of direct narration. Ripon said to Lira, I have bought a gift for you. Ripon Liraকে বলল, আমি তোমার জন্য একটা উপহার এনেছি। Now the indirect speech. Ripon told Lira that he had bought a gift for her. Ripon Liraকে বলল যে সে তার জন্য একটা উপহার এনেছিল। Dear viewers, এখানে আমরা এটা indirect narration, এখানে আমরা একটু দেখি সেটটা টোল্ড করেছি যেহেতু assertive sentence, সেকেন্ড প্লেস লিরা, এবার জয়নিং ওয়ার্ড কনজাংশন দ্যাট ব্যবহার করেছি। এরপরে নাম্বার পারসন চেঞ্জ, আই ফার্স্ট পারসন ফাইট দেবে ফার্স্ট প্লেসের সাথে, যেটি আমরা ফাইটিং থিওরিতে ক্লাস নাম্বার 2 তে উল্লেখ করেছি। তাহলে আই এই রিপনের সাথে ফাইট দিয়ে আই হেরে যাবে, রিপন দিতে যাবে, তার মানে এই রিপনের পরিবর্তে আমরা এখানে হি ব্যবহার করেছি, অর্থাৎ নাম্বার পারসন চেঞ্জ করেছি। এবার যেহেতু রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্সে রয়েছে তাই রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হয়, যেটি আমরা থার্ড ক্লাসে শিখেছি, ন্যারেশন চেঞ্জিং এর থার্ড ক্লাসে। তাহলে এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আছে, সুতরাং এটা হয়ে যাবে পাস্ট পারফেক্ট। এই যে এখানে আমরা পাস্ট পারফেক্ট করে দিয়েছি। এরপরে এ গিফট ফর প্রিপোজিশনটা থাকবে। এবার ইউ এখানে সেকেন্ড পারসন, এটি ফাইট দেবে সেকেন্ড প্লেস লিরার সাথে, কিন্তু লিরা কিন্তু থার্ড পারসন এখানে, সুতরাং লিরার দিতে যাবে, এই ইউটা হেরে যাবে। কিন্তু ইউটি এখানে যেহেতু অবজেক্টিভ কেসে আছে তাই ইউ লিরার কাছে হেরে যেয়ে তার মৃত্যুসজ্জায় শেষ ইচ্ছা পোষণ করবে এই যে আমি আমার সেকেন্ড কেসে মানে অবজেক্টিভ কেসে আসি, লিরা তুমি তোমার অবজেক্টিভ কেস গ্রহণ করো। অর্থাৎ লিরা মানে শি এর অবজেক্টিভ কেস হার। এখানে আমরা এই সেন্টেন্সটি ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করেছি। প্রথমে আমরা লক্ষ্য করেছি রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স আছে, সুতরাং ফার্স্ট প্লেস ঠিক থাকলো। এবার সেটটাকে টোল্ড করলাম অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের কারণে, সেকেন্ড প্লেস ঠিক থাকলো, প্রিপোজিশনটি উঠিয়ে দিয়েছি।
আর এই কোমা এবং ইনভার্টেড কোমা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য দ্যাট জয়নিং ওয়ার্ড বা কনজাংশন ব্যবহার করেছি। এরপরে নাম্বার পারসন টেন্স, টেন্স চেঞ্জ, আবার নাম্বার পারসন টেন্স। দিস ইজ এ পিকচার where Ripon said to Lira, I have bought a gift for you. Direct speech to indirect speech. Narration changing of assertive sentence. Now we will change narration of assertive sentence. That means rules of changing narration by using assertive sentence. Assertive sentence ব্যবহার করে narration পরিবর্তনের নিয়মাবলী। If this is an example, Lira said to Raju, I am going to college now. Lira রাজুকে বলল আমি এখন কলেজে যাইতেছি। Now this is the indirect speech. Lira told Raju that she was going to college then. Lira রাজুকে বলল যে সে তখন কলেজে যাইতেছিল। Dear viewers, now we will analyze this sentence, how we are converting this sentence from direct speech to indirect. First one, first place. This Lira is the first place, it will remain same, এটা সবসময় একই থাকবে। Now reporting verb told, set থাকলে told হয়ে যাবে। যখন assertive এর আন্ডারে narration শিখবো তখন set থাকলে told হয়ে যাবে। এখানে told হয়ে গিয়েছে। এবার second place will remain same, অর্থাৎ রাজু ছিল রাজুই থাকবে, কিন্তু প্রিপজিশনটা উঠে যাবে। যখন told বসবে তখন প্রিপজিশনটা উঠে যাবে। সেকেন্ড প্লেস যা ছিল তাই থাকবে, রাজু ছিল রাজুই থাকবে। দেন জয়নিং ওয়ার্ড দ্যাট, অর্থাৎ এই কোমা এবং ইনভার্টেড কোমা না উঠানোর জন্য আমরা একটা জয়নিং ওয়ার্ড বা কনজাংশন ব্যবহার করব দ্যাট, এবং এই দ্যাটটি তখন ব্যবহার করব যখন আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের আন্ডারে ন্যারেশন চেঞ্জ করছি। এবার নাম্বার পারসন চেঞ্জ, আই ফার্স্ট পারসন ফাইট দেবে ফার্স্ট প্লেসের সাথে। ফার্স্ট প্লেসে লিরা আছে, মানে লিরা আনডিফিটেড আনকনকুরেবল। লিরা থার্ড পারসন, তাই এটি কখনো যুদ্ধে হারে না। এই লিরা দিতে যাবে, আই হেরে যাবে, সুতরাং লিরা দিতে যাবে। লিরা এর প্রোনাউন শি, জয়নিং ওয়ার্ড দ্যাট ব্যবহার করছি। ইয়েস, এবার পরে নাম্বার পারসন চেঞ্জ, নাম্বার পারসন চেঞ্জ করে আমরা এখানে শি ব্যবহার করছি। এবার টেন্স চেঞ্জিং, নাও টেন্স চেঞ্জিং। ইয়েস, আমরা এখানে দেখছি টেন্স চেঞ্জিং। উপরে ছিল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, আমরা এখানে ব্যবহার করেছি পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আমরা আগেই জানি যে রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্সে থাকলে রিপোর্টের স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হয়। যেহেতু এখানে রিপোর্টিং ভার্ব সেট পাস্ট টেন্সে আছে, তাই আমরা এখানে রিপোর্টেড স্পিচ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থেকে পাস্ট কন্টিনিউয়াসে কনভার্ট করেছি। এবার টু প্রিপোজিশন থাকবে, কলেজ কথাটি থাকবে, শেষে অ্যাডভার্ব অফ টাইম নাও ছিল, সেটা দেন হয়ে গেল। ইয়েস, অ্যাডভার্ব অফ টাইম অর্থাৎ অ্যাডভার্ব সেন্স, এই নাউটা দেন হয়ে গেছে। তাহলে আমরা সাম আপ করে দেখি, সেটটা টোল্ড হয়ে যাবে, জয়নিং ওয়ার্ড দ্যাট হবে, নাম্বার পারসন চেঞ্জ, টেন্স চেঞ্জ, অ্যাডভার্ব অর আদার ওয়ার্ড চেঞ্জ। এই রুলটি আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ন্যারেশন চেঞ্জের সময় মেনে চলবো। নেক্সট, রিপোর্টিং ভার্ব চেঞ্জ। রিপোর্টিং ভার্ব কিভাবে পরিবর্তিত হয় আমরা দেখব। দিস ইজ এ টেবিল। এখানে আমরা দেখি সেটটি টোল্ড হয়ে যাবে অ্যাজ পার টেন্স, টেন্স অনুযায়ী। এখানে পাস্ট টেন্সে ছিল, যদি ডিরেক্ট স্পিচের মধ্যে সেট থাকে, পাস্ট টেন্স থাকে, তাহলে আমরা পাস্ট টেন্সেই রাখবো, কিন্তু সেটাকে টোল্ড করে দেব। অর্থাৎ সেট থাকলে টোল্ড করে দেব, সে থাকলে টেল করে দেব। প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, সেজ থাকলে টেলস করে দেব। যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার থাকে, এস যোগ হয়, তাহলে আমরা টেল করব, কিন্তু এর সাথে এস যোগ করে দেব। শ্যাল সে, ফিউচার টেন্সে শ্যাল সে থাকলে শ্যাল টেল করে দেব। উইল সে থাকলে উইল টেল করে দেব। যে টেন্সে থাকবে সেই টেন্সেই আমরা রাখবো। টেল ভার্বটা বিভিন্ন ফরম্যাটে ব্যবহার করব টেন্স অনুযায়ী। ওকে, নেক্সট, রিপোর্টিং ভার্ব যদি পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে সেটটি টোল্ড হবে এবং রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হবে। এই কথাটি আমরা আমাদের ন্যারেশন এপিসোড 3-তে শিখেছি। ওকে, এগেইন আমরা এখানে দেখব এক্সাম্পলে, মিস্টার ডেভিড সেড টু ইমা, আই থ্যাঙ্কড ইওর ফাদার ইয়েস্টারডে ফর হিজ জেনারোসিটি। মিস্টার ডেভিড ইমাকে বলল, আমি গতকাল তোমার পিতাকে তার বদান্যতার জন্য ধন্যবাদ দিলাম। নাও দিস ইজ দ্য ইনডিরেক্ট স্পিচ। মিস্টার ডেভিড টোল্ড ইমা that he, মানে ডেভিড, had thanked her father the previous day for his generosity. Let's analyze the sentence. সেটটাকে আমরা এখানে টোল্ড করেছি, জয়নিং ওয়ার্ড দ্যাট করেছি, এবং এই জয়নিং ওয়ার্ড যখন দ্যাট ব্যবহার করছি তখন কোমা এবং ইনভার্টেড কোমা উঠিয়ে দিয়েছি। এরপরে নাম্বার পারসন চেঞ্জ, আই ফার্স্ট পারসন, ফার্স্ট প্লেসে ডেভিডের সাথে ফাইট দেবে, ডেভিড থার্ড পারসন, সো নো সেন্স, এবং ডেভিড আনডিফিটেড আনপ্যারালাল, এটি কখনো যুদ্ধে পরাজিত হবে না, তাই আমরা ডেভিডের পরিবর্তে তার প্রোনাউন হি ব্যবহার করছি। এবার আমরা আগেই বলছি রিপোর্টিং ভার্ব যদি পাস্ট টেন্সে থাকে, এখানে আমরা বলছি রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্সে আছে, এখানে সেটটি, তাই রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হবে।
আর সেটা কি নিয়ম মেনে পরিবর্তিত হয় সেটা আমরা থার্ড এপিসোডে শিখেছি। অর্থাৎ এখানে আমরা জানি যে পাস্ট টেন্সে রয়েছে এই সেন্টেন্সটি, তাই পাস্ট পারফেক্ট হবে। এখানে পাস্ট ইনডিফিনাইট রয়েছে, তাই আমরা পাস্ট পারফেক্ট হ্যাড থ্যাঙ্কড করে দিয়েছি। আবার নাম্বার পারসন টেন্স, ইউর ফাদারের ইউরটা সেকেন্ড পারসন, ইউ থেকে এসেছে, তাই ইউ থেকে আসার কারণে এটা ফাইভ সেকেন্ড প্লেস ইমার সাথে। কিন্তু এখানে ইমা থার্ড পারসন, অর্থাৎ ইমাও আনডিফিটেড, ইমা পরাজিত হবে না, এই ইউরটা পরাজিত হয়ে যাবে। এ তার ইমার কাছে পরাজিত হয়ে মৃত্যুর সময় ইমার কাছে শেষ রিকোয়েস্ট করবে, আমি আমার থার্ড কেসে আছি, মানে পজিটিভ কেসে আছি, ইমা আমি মৃত্যুর সময় দেখতে চাই তুমি, মানে শি, ইমার পরিবর্তে আমরা প্রোনাউন শি করি, তাহলে বলছে তুমি তোমার নিজের থার্ড কেস বা পজিটিভ কেস গ্রহণ করো। তাহলে ইমা মানে শি, আর শি এর পজিটিভ কেস হার, তার মানে ইওর ফাদারটা হার ফাদার হয়ে গিয়েছে এখানে। দেন অ্যাডভার্ব অফ টাইম ইয়াস্টারডে ছিল, আমরা দি প্রিভিয়াস ডে করে দেব, কারণ আমরা বলছি রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে অ্যাডভার্ব অথবা আরো কিছু ওয়ার্ড থাকে যেগুলো পরিবর্তিত হয়, সেগুলো আমরা আগের এপিসোডে দেখেছি। তাহলে ইয়াস্টারডে দি প্রিভিয়াস ডে হয়ে যাবে। এবার ফর প্রিপোজিশন, এখানে হিজ দি থার্ড পারসন, সো নো সেন্স, এখানে হিজ থাকবেই। এবার জেনারেলিটি, সো আমরা দেখছি সাম আপ করে সেটটি টোল্ড হবে, জয়নিং ওয়ার্ড দ্যাট হবে, নাম্বার পারসন সেন্স, টেন্স সেন্স, অ্যাডভার্ব সেন্স। Another example, David said to Nipa, I shall meet your father tomorrow. ডেভিড নিপাকে বলল, আমি আগামীকাল তোমার পিতার সাথে সাক্ষাৎ করব। Now the indirect speech, David told Nipa that he would meet her father the next day. ডেভিড নিপাকে বলল যে পরের দিন সে তার পিতার সাথে সাক্ষাৎ করবে। আমরা এখন দেখি এটা কিভাবে আমরা সলভ করলাম। সেটটাকে টোল্ড করেছি, যেহেতু অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের আন্ডারে আমরা ন্যারেশন চেঞ্জ করছি, এক্ষেত্রে সেটটাকে আমরা টোল্ড করব। এবার জয়নিং ওয়ার্ড দ্যাট ব্যবহার করেছি, কোমা এবং ইনভার্টেড কোমা ওঠানোর জন্য দ্যাট ব্যবহার করেছি। এবার আই নাম্বার পারসন, আই ফার্স্ট পারসন, ফার্স্ট প্লেসের সাথে ফাইট দেবে, ডেভিডের সাথে ডেভিড দিতে যাবে, তাহলে ডেভিডের পরিবর্তে এখানে প্রোনাউন হি বসিয়েছি। এবার আমরা আগেই বলেছি যে রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্সে থাকলে রিপোর্টের স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হয়, কিন্তু এখানে আমরা দেখছি ফিউচার টেন্স আছে। আর সেখানে আমরা বলেছিলাম ন্যারেশনের থার্ড এপিসোডে আমরা বলেছি যে ফিউচার টেন্স থাকলে শ্যাল থাকলে শুড হয়, উইল থাকলে উড হয়, কিন্তু এখানে নাম্বার পারসন চেঞ্জ করে হি হয়েছে, হির সাথে উইল বসে, সেই উইলটা উড হয়ে গেল। এরপরে ভার্ব প্রেজেন্ট ফর্ম, যেহেতু মডেল অক্সিলারি ভার্ব রয়েছে। এরপরে ইউর ফাদারটা নাম্বার পারসন চেঞ্জ করে হার ফাদার হয়ে গেছে, ইউরটা নাম্বার পারসন চেঞ্জ করবে, সেকেন্ড প্লেসের সাথে নিপার সাথে ফাইট দেবে, এখানে নিপা দিতে যাবে, কিন্তু ইউরটি থার্ড কেসে আছে, নিপাও থার্ড কেসে, নিপা মানে শি থার্ড কেসে গেলে হার হয়ে যাবে, তাই হার ফাদার হয়ে গেল। আর টুমরো অ্যাডভার্ব অফ টাইম ছিল, যেহেতু এখানে অ্যাডভার্ব অফ টাইম রয়েছে, এটা চেঞ্জ হয়ে দি নেক্সট ডে হয়ে গেল। আমরা জানি যে রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে অ্যাডভার্ব অফ টাইম থাকলে সেটা পরিবর্তিত হয়। আশা করছি এটা ক্লিয়ার। নাও দিস ইজ এ পিকচার হোয়ার ডেভিড সেড টু নিপা, আই শ্যাল মিট ইউর ফাদার টুমরো। Now let's sum up the total fact of changing narration under assertive sentence. Assertive sentence এর narration চেঞ্জের জন্য টোটাল ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত রিভিউ আমরা দেখি। সেটটা টোল্ড হয়ে যায়, জয়নিং ওয়ার্ড কনজাংশন দ্যাট হয়, নাম্বার পারসন চেঞ্জ হয়, টেন্স চেঞ্জ হয়, এবং ফাইনালি অ্যাডভার্ব, রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে কোনো অ্যাডভার্ব থাকলে সেই অ্যাডভার্ব চেঞ্জ হয়ে যায়। Now rules of changing narration using assertive sentence. Yes, reporting verb যদি প্রেজেন্ট টেন্স অথবা ফিউচার টেন্সে থাকে তাহলে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হয় না। আগের অপশনটাতে আমরা দেখেছি যে রিপোর্টিং ভার্ব পাস্ট টেন্সে থাকছিল, কিন্তু যদি রিপোর্টিং ভার্ব কখনো প্রেজেন্ট টেন্স অথবা ফিউচার টেন্সে থাকে তাহলে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন করা যাবে না। Here is an example. He says to Laura, I am going to meet your father today. সে লরাকে বলে আমি আজ তোমার পিতার সাথে দেখা করতে যাইতেছি। এখানে says প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, থার্ড পারসন, তাই ভার্বের সাথে এস যোগ হয়ে গেছে। যেহেতু এখানে প্রেজেন্ট টেন্সে আছে তাহলে এই রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের আমরা পরিবর্তন করব না। ওকে, দিস ইজ দ্য আনসার, দ্যাট মিন্স ইনডিরেক্ট স্পিচ। হি টেলস লরা, says ছিল, আমরা এখানে টেলস করে দিয়েছি, সেটাকে টেল করব, কিন্তু থার্ড পারসন তাই এস যোগ করেছি, সেকেন্ড প্লেস লরা থাকলো, প্রিপোজিশনটা উঠে গেল। জয়নিং ওয়ার্ড আমরা দেখেন দ্যাট ব্যবহার করছি, যেহেতু অ্যাসার্টিভের আন্ডারে আমরা ন্যারেশন চেঞ্জ করছি, জয়নিং ওয়ার্ড দ্যাট। এবার নাম্বার পারসন চেঞ্জ, আই ফার্স্ট পারসন, ফার্স্ট প্লেস হি এর সাথে ফাইট দেবে,
হি থার্ড পারসন নো সেন্স মানে আনডিফিটেড, তাই হি এই যুদ্ধে জিতে গেল হি। কিন্তু এখন আমরা এখানে টেন্স চেঞ্জ করব না, যেহেতু এদিকে প্রেজেন্ট টেন্সে রয়েছে তাহলে এখানেও প্রেজেন্ট টেন্সে থাকবে, মানে হি ইজ গোয়িং টু মিট ইউর ফাদারটি হার ফাদার হয়ে যাবে, ইউরটি নাম্বার পারসন চেঞ্জ করবে, ইউর সেকেন্ড পারসন সেকেন্ড প্লেস লরার সাথে ফাইট দেবে, লরা মানে শি, এখানে ইউরটি থার্ড কেসে ছিল তাই শিও থার্ড কেসে যায় হার হয়ে যাবে, এবার হার ফাদার, আর টুডেটা দ্যাট ডে হয়ে যাবে, অ্যাডভার্ব অফ টাইম টুডেটা দ্যাট ডে হয়ে গেল। তাহলে আমরা এখানে দেখছি যে এই রিপোর্টিং ভার্ব প্রেজেন্ট টেন্সে থাকার কারণে এই রিপোর্টের স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হবে না, অর্থাৎ এখানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ছিল, আমরা ইনডিরেক্ট স্পিচের মধ্যেও প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সই রেখে দিয়েছি। Another example here, John will say to Stella, I did not complete my home task yesterday. জন স্টেলাকে বলবে আমি গতকাল আমার হোম টাস্ক শেষ করি নাই। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা এখানে দেখছি রিপোর্টিং ভার্বটি ফিউচার টেন্সে রয়েছে। আগের এক্সাম্পলে রিপোর্টিং ভার্বটি প্রেজেন্ট টেন্সে ছিল, এখন রিপোর্টিং ভার্বটি ফিউচার টেন্সে রয়েছে। আর এক্ষেত্রেও আমরা এই রিপোর্টের স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন করব না। উপরে এই কথাটাই আমরা বলেছি যে প্রেজেন্ট টেন্স অথবা ফিউচার টেন্সে থাকলে রিপোর্টের স্পিচের পরিবর্তন করব না। ওকে, দিস ইজ দ্য আনসার। জন উইল টেল, উইল ছিল, আমরা উইল টেল করলাম, প্রিপোজিশনটি উঠিয়ে দিলাম, সেকেন্ড প্লেসে স্টেলা ঠিকই থাকলো। এবার এই কোমা এবং ইনভার্টেড কোমা উঠানোর জন্য জয়নিং ওয়ার্ড দ্যাট ব্যবহার করছি, যেহেতু অ্যাসার্টিভের আন্ডারে আমরা ন্যারেশন চেঞ্জ শিখছি, জয়নিং ওয়ার্ড দ্যাট ব্যবহার করলাম। এবার নাম্বার পারসন চেঞ্জ, আই ফার্স্ট পারসন, ফার্স্ট প্লেসে জন ছিল, এখানে এই জন এবং আই এর মধ্যে ফাইটে জন আনডিফিটেড, তাই জনের পরিবর্তে হি আমরা ব্যবহার করছি, অর্থাৎ জন জিতে যাবে, আর তার পরিবর্তে আমরা তার প্রোনাউন হি ব্যবহার করছি, যেহেতু শুরুতে একবার জন নাউন ব্যবহার করছি তাই এখানে তার প্রোনাউন ব্যবহার করছি। এবার এখানে ফিউচার টেন্স, রিপোর্টিং ভার্ব ফিউচার টেন্সে আছে, তাই আমরা রিপোর্টের স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন করছি না। ডিড নট কমপ্লিট ছিল, আমরা এখানেও ডিড নট কমপ্লিটই রেখেছি। উপরে পাস্ট ইনডিফিনাইট ছিল, আমরা রিপোর্টের স্পিচের মধ্যেও পাস্ট ইনডিফিনাইটই রেখে দিলাম। এরপরে মাই হাউসের মাইটা আই থেকে আসছে, মানে ফার্স্ট পারসন, ইট উইল ফাইট উইথ দ্য ফার্স্ট প্লেস, তাহলে এই মাইটা জন এর সাথে ফাইট দেবে, কিন্তু জন থার্ড পারসন তাই জন থার্ড পারসন নো সেন্স, কিন্তু মাইটা থার্ড কেসে আছে তাই মাই জনের কাছে রিকোয়েস্ট করবে তুমিও তোমার থার্ড কেস গ্রহণ করো। জন মানে হি, হি এর থার্ড কেস হি ইজ হয়ে যাবে, হি ইজ হোম টাস্ক হয়ে গেল। আর ইয়েস্টারডে এটি অ্যাডভার্ব অফ টাইম, এটা প্রিভিয়াস, এটা পরিবর্তিত হয়ে দি প্রিভিয়াস ডে হয়ে গেল। এখানে আমরা দেখছি রিপোর্টিং ভার্ব ফিউচার টেন্সে থাকার কারণে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন আমরা এখানে করলাম না। Another example, the girl says to John, I am going to college now. এখানে রিপোর্টিং ভার্বটি প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, এদিকে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন করব না। Now the indirect speech, the girl tells John that she is going to college then করে দিয়েছি। Okay, this is a picture of a girl. The girl says to John, I am going to college now. Another example, David will say to Portia, I was sick last night. Now the indirect speech, David will tell, will say ছিল, will tell হয়ে গেল, Portia সেকেন্ড প্লেস ঠিকই থাকলো, জয়নিং ওয়ার্ড দ্যাট ব্যবহার করলাম। এবার আই নাম্বার পারসন চেঞ্জ, আই ফার্স্ট পারসন ফাইট দেবে ডেভিডের সাথে, ডেভিড থার্ড পারসন নো সেন্স, অর্থাৎ ডেভিড যুদ্ধে জিতে যাবে, ডেভিডের পরিবর্তে হি বসিয়েছি। এখানে পাস্ট ইনডিফিনাইট ছিল, আমরাও এখানে পাস্ট ইনডিফিনাইটই রেখেছি, যেহেতু এদিকে ফিউচার টেন্স মানে রিপোর্টিং ভার্ব ফিউচার টেন্সে রয়েছে তাই রিপোর্টের স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন করি নাই। লাস্ট নাইট অ্যাডভার্ব অফ টাইম, এটাকে দি প্রিভিয়াস নাইট করে দিয়েছি। নাও ইট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট যে যদি কখনো রিপোর্টিং ভার্ব প্রেজেন্ট টেন্স অথবা ফিউচার টেন্সে থাকে তাহলে রিপোর্টের স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হবে না, তবে যদি রিপোর্টিং ভার্বটি পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে রিপোর্টের স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হয়। ওকে, আই হোপ দিস ইজ ক্লিয়ার টু ইউ how narration is to be changed by using assertive sentence. Assertive sentence এ কিভাবে narration চেঞ্জ করতে হয় এটা আমরা ক্লিয়ার হলাম। তবু আর একবার সাম আপ করে দিচ্ছি, সেটটাকে টোল্ড করতে হয় অথবা টেল করতে হয়, জয়নিং ওয়ার্ড দ্যাট ব্যবহার করতে হয়, নাম্বার পারসন চেঞ্জ, টেন্স চেঞ্জ এবং রিপোর্টেড স্পেসের মধ্যে থাকে অ্যাডভার্ব থাকলে সেই অ্যাডভার্বটা পরিবর্তন করতে হবে। In the next class we will learn the rules of changing narration using interrogative sentence. পরের ক্লাসে আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ন্যারেশন চেঞ্জ শিখব। এনজয় দ্য নেক্সট ক্লাস অন ন্যারেশন এপিসোড 5। ন্যারেশন এপিসোড 5 ক্লাসটি উপভোগ করুন। আনটিল দেন স্টে কানেক্টেড উইথ ফ্লোরা ইংলিশ টিউটোরিয়াল
and subscribe the channel please. No more today. Have a nice time. Wishing you all the best.